اس جدوجہد کے جواب میں، اس دوگرا راج کے آزادی کے جو انہوں نے خود حاصل کیا، اس کے جواب میں ہم نے دیا کہ پاکستان نے یہاں FCR کا نظام نافذ کیا. آپ نے دوگرا سے آزادی حاصل کی تو FCR کا غلامی آپ کے اوپر مسلط کیا گیا. اور یہاں کے عوام آج تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرتے ہیں، جس نے FCR کا نظام کا خاتمہ کیا، جس نے دوگرا راج کا خاتمہ، یہ شخصی حکمرانی کا نظام کا خاتمہ کیا، اور جو یہاں کے غریب عوام کے لیے، پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے عوام کے لیے سبسڈی کا بندوبست کیا تھا. اس دن سے لے کے شہید محترمہ بینظیر ان کامیابیوں کے بعد جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو موقع ملا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہاں گلگت بلتستان میں سیاست کا آغاز رکھی، اور سیاسی جماعتوں کی بنیاد پہ گلگت بلتستان میں یہ سفر کا، آپ کا سیاسی سپیس کا آغاز ملا آپ کو. اس کے بعد گلگت بلتستان کے عوام جو محب وطن پاکستانی ہیں، اپنا جدوجہد جمہوری انداز میں، اپنے حقوق کا جدوجہد جمہوری انداز میں برقرار رکھے ہیں. اور جب صدر زرداری کو موقع ملا تو صدر زرداری نے گلگت بلتستان میں انتظامی صوبہ، اور آپ کے یہ جو پورا انتظامی نظام ہے یہ آپ کو گلگت بلتستان کے عوام کو دیا. آپ کا صوبہ کے ساتھ ساتھ، انتظامی صوبہ کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کا شناخت، گلگت بلتستان کا نام گلگت بلتستان رکھا گیا. اب گلگت بلتستان میں ایک نیا نسل سامنے آ گیا ہے، اور ایک نیا نسل نے یہ جدوجہد کا ذمہ داری اب سونپا. اور جہاں نیا نسل یہ جدوجہد یہاں لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی پاکستان کی سطح پر یہ نیا نسل آپ کا جدوجہد آگے لے کے جائیں گے. اور ہمارا یہ خواہش ہے، میرا یہ خواب ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو عبوری کا نام تو صحیح، لیکن وہ آئینی حقوق دلوایا جائے. ان کو میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جہاں میرے ساتھ ساتھ نیشنل اسمبلی میں گلگت بلتستان کے نمائندے موجود ہیں. اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں. یہ جو مینڈیٹ مجھے ملا ہے، یہ جو مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ملا ہے، 3 بنیادی اصولوں پہ ہمیں یہ مینڈیٹ ملا ہے. وہ 3 بنیادی اصول جو میرے منشور کا حصہ تھا کہ گلگت بلتستان کو حق حاکمیت دو، گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت دو، اور گلگت بلتستان کے عوام کو حق روزگار دو. تو یہ مینڈیٹ جو گلگت بلتستان کے عوام کا ہے، اب ہمارے اوپر، میرے اور آپ کے کندھے کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ریاست پاکستان کو قائل کریں، ہم حکومت پاکستان کو قائل کریں، ہم تمام سیاسی جماعتوں پہ ایک پیج پہ لا کے کنسنسس بنا کے یہ حق حاکمیت، آئینی حقوق کا وعدہ پورا کرنا ہے. جو حق ملکیت کا آپ کا مطالبہ ہے، جو حق ملکیت کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ سے وعدہ کیا ہے، اب ذمہ داری ہے آپ کا، حکومت کا، آپ کی اپنا حکومت کا، کہ اس وعدہ پہ عمل درآمد کیا جائے اور گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا زمین کا مالک بنائیں، پہاڑ کا چھوٹی سے لے کے دریا کے کنارے. ہم یہ سلسلہ ایک جمہوری انداز میں کرنا چاہیں گے، سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ کرنا چاہیں گے، تاکہ نہ صرف ہم آپ کو اپنے حق ملکیت دلوا دیں، مگر پھر اس کا فائدہ، اس کا معاشی فائدہ بھی گلگت بلتستان کے عوام کو ملنا چاہیے. اور میں صرف آپ کو تجویز دے سکتا ہوں، اور تجویز یہی دوں گا کہ جو آپ کا یہ زمین ہے جس کے لیے ہم نے آپ کو حق ملکیت کے حوالے سے لیجسلیشن بھی کیا ہے، اب
वो जो काबिल काश्त ज़मीन है, जो काबिल तकसीम ज़मीन है, वो आपस में आप तकसीम भी करेंगे। जो नाकाबिल काश्त है वो भी आपका अपना है, आपका पास वो हक मलकियत होगा। अब उस ज़मीन के साथ आपने क्या करना है वो आपकी मर्जी। मैं तो तजवीज़ ही दे सकता हूँ, और तजवीज़ एक ये तजवीज़ है कि जो काबिल काश्त ज़मीन है, जब वो काबिल काश्त ज़मीन और काबिल तकसीम ज़मीन का तकसीम हो जाए, तो मेरा तजवीज़ ये होगा कि आप कलेक्टिव्स बनाएं, फार्मिंग कलेक्टिव्स बनाएं, और छोटे छोटे जो हमारे ज़मींदार हैं वो मिलके फार्मिंग कलेक्टिव बना के मिलके आपके पास कलेक्टिव पावर होगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर होगा, कलेक्टिव खरीदने का पावर होगा। आपके इनपुट्स पे, अपने लोन्स पे, अपने कर्जों पे आपको एक मुआशी मौका मिलेगा कि ज़राए आमदनी का आप मॉडर्न इंट्रोडक्शन करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन करके उसका फ़ायदा लो। जो नाकाबिल काश्त ज़मीन है या जो काबिल काश्त ज़मीन है, जो काबिल तकसीम ज़मीन है, अगर आप चाहते हो तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए बड़े स्केल पे फार्मिंग कर सकते हैं। आप चाहते हो तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए जो भी मंसूबा ला कर आना चाहते हैं आप इन्हीं ज़मीन पे लेकर आ सकते हैं, ताकि जब वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा कामयाब हो तो उसका फ़ायदा, उसका मुनाफा आपके जेब में, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के जेब में पहुंचे। या आपने ये कलेक्टिव भी नहीं करना है, आपने पीपीपी नहीं करना है, ये तो आपकी मर्जी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का अपना ज़मीन है, आप खुद फैसला करें कि आपने इस ज़मीन के साथ क्या करना। और आखिरी जो हमारे ऊपर बोझ है, जिम्मेदारी है, वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को, उनको हक़े रोज़गार दिलवाना है। मुआशी मुश्किलात आपके सामने हैं, वफाकी सतह पे, सूबाई सतह पे हमारा सीएम साहब ने उस पर कुछ बात भी किया है, मगर हमारा पूरा कोशिश होगा कि हम ये जाने, पहचाने, ये समझे कि ये हमारा जिम्मेदारी है, ये हुकूमत पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हम रोज़गार के मौके यहाँ के नौजवानों को फराहम करें। ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम आपके लिए ऐसे मुआशी माहौल बनाया जाए कि यहाँ के अवाम को उनके हक़ रोज़गार मिले। और मैं बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक हमारा वज़ीर आला साहब ने आज ऐलान किया कि गिलगित बल्तिस्तान में हम रोज़गार मेरिट पे देंगे। सबसे ज्यादा मेरिट यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, और इंशाअल्लाह ताला हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि मेरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मेरिट के हक पे कोई डाका मारे। मैं आप सबका, यहाँ के अवाम का शुक्रगुजार हूँ, मेरे कारकुनों के, मेरे पार्टी वर्कर्स के, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंडेट तस्लीम किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दी, और उसके बाद अपना पूरा तावन का, अपना पूरा सपोर्ट का ना सिर्फ वादा किया, यकीनी तौर पे, अमली तौर पे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है वो हमारा सीएम के उम्मीदवार को वोट देने के लिए ऑब्वियसली पहले दिन के से तैयार थे, लेकिन दूसरा दिन पे जो है मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंडेट भी तस्लीम किया, हमें सपोर्ट भी किया। और मैं मेरे मुस्लिम लीग के साथी को, मुस्लिम लीग के दोस्तों को, वज़ीर आज़म को ख़ास तौर पे, लेकिन उनको ऑब्वियसली जो मकामी टीम है जो उनके लिए जद्दोजहद कर रहे थे, मैं उन सब का शुक्रगुजार भी हूँ, और उनको ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको हम ये महसूस नहीं होने देंगे कि हम ट्रेजरी बेंचेस पे हैं और आप अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं। हम इंशाअल्लाह ताला मिलके इस खित्ते के अवाम की खिदमत करने की कोशिश करेंगे। और मैं मुस्लिम लीग नवाज के बाद जो यहाँ के इंडिपेंडेंट उम्मीदवार और फिर जो IPP के जमात वफाक में, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया और हमारा इस पूरे सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ
مل کے حکومت سازی میں شامل ہیں، اور ان کو بھی میں یہ یقین دہانی دلوانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے مل کے اس